ఓకే, సో నేను చెప్తున్నా ఏంటంటే ఇవాళ సేమ్ టాపిక్ హరే కృష్ణ మంత్రం గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో హరే కృష్ణ మంత్రం సంబంధంగా నేను యాక్చువల్గా ఈ మెడిటేషన్ త్రూ ట్రాన్సెండెంటల్ సౌండ్ అనే టాపిక్ మీద ఒక ఆడియో ప్లే చేస్తాను. తర్వాత దాని మీద డిస్కస్ చేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేద్దాం మళ్ళీ ఒక 10 minutes. సో విల్ ఫినిష్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ ఇన్ 1 hour. సో 20 minutes ఈ ఆడియో ఉంటుంది, తర్వాత 20 minutes డిస్కషన్, తర్వాత 10 minutes విల్ డూ ద హరే కృష్ణ మంత్ర, దెన్ 10 minutes విల్ కీప్ ఇట్ ఫర్ డిస్కషన్. సో దట్స్ ది ఎజెండా. ఓకే, లెట్స్ ప్లే. ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ద సౌండ్ నౌ. Chapter 1, Meditation through Transcendental Sound. Lecturing at Boston's Northeastern University in the summer of 1969, Srila Prabhupada introduces a meditation system renowned for its extraordinary power and the fact that it can be easily practiced almost anywhere and at any time. If you take up this simple process, he says, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, you are immediately elevated to the transcendental platform. He adds, no other meditation is possible while you are walking on the street. My dear boys and girls, I thank you very much for attending this meeting. We are spreading this Krishna consciousness movement because there is a great need of this consciousness throughout the world. And the process is very easy. That is the advantage. First of all, we must try to understand what the transcendental platform can be a question of transcendental meditation. In the 3rd chapter of Bhagavad Gita, you'll find an explanation of the various statuses of conditioned life. The first is the bodily conception of life. Indriyani paranya ahuhu. Everyone in this material world is under this bodily concept of life. Someone is thinking, I'm Indian. You are thinking, I'm American. Somebody is thinking, I'm Russian. Somebody is thinking, he's something else. So everyone is thinking, I am the body. This bodily standard of conditioned life is called the sensual platform, because as long as we have a bodily conception of life, we think happiness means sense gratification. That's all. This bodily concept of life is very prominent at the present moment. Not only at the present moment, but since the creation of this material world. That is the disease. I am the body. Srimad Bhagavatam says, Yasyatma buddhi kunape tridhatuke. Thinking we are the body means we have a concept of ourselves as a bag of skin and bones. The body is a bag of skin, bones, blood, urine, stool, and so many other nice things. So when we think, I am the body, we are actually thinking, I am a bag of bones and skin and stools and urine. That is my beauty. That is my everything. So this bodily concept of life is not very intelligent. An improvement of the body is not a right calculation of self-realization. Those who are too engrossed with the bodily concept of life are recommended to practice the Dhyana Yoga system, the yoga of meditation. That is mentioned in the Srimad Bhagavad Gita. In the 6th chapter, verses 13 and 14, Krishna explains, one should hold one's body, neck and head erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me and make me the ultimate goal of life. Earlier, Lord Krishna gives preliminary instructions on how one should practice this transcendental meditation. One has to restrict sense gratification, especially sex.
one has to select a very solitary place, a sacred place, and sit down alone. This meditation process is not practiced in a place like this, a big city where many people are gathered. One must go to a solitary place and practice alone. And then you have to carefully select your sitting place. You have to sit in a certain way. There are so many things. Of course, those things cannot be explained within a few minutes. If you are very much interested, you'll find a full description in Bhagavad Gita in the chapter called Dhyana Yoga. So from the bodily concept of life, one has to transcend to the spiritual platform. That is the goal of any genuine process of self-realization. I began by saying that at first we are all thinking we are the body. Indriyani paranya ahu. Then one who has transcended the bodily concept of life comes to the platform of mind. Indriyebhya param manah. The word manah means mind. Practically, the whole population of the world is under the bodily concept of life. But above them, there are some people who are under the mental concept of life. They are thinking they are the mind. And a few people are on the intellectual platform. Manasastu para buddhi. Buddhi means intelligence. And when you transcend the intellectual platform also, then you come to the spiritual platform. That is the first realization required. Before you practice transcendental meditation, you have to reach the transcendental platform. That transcendental platform is called Brahma Bhutaha. Perhaps you have heard this word, Brahman. The transcendentalist thinks, Aham Brahmasmi. I'm not the body. I'm not the mind. I'm not the intelligence. I am spirit soul. This is the transcendental platform. We are talking of transcendental meditation. So by transcending the bodily concept of life, transcending the mental concept of life, and transcending the intellectual concept of life, you come to the real spiritual platform, which is called the Brahma Bhuta stage. You cannot simply say some words. Now I have realized Brahman. There are symptoms. Everything has symptoms. And how you can know if someone has realized transcendence, Brahman, is explained in Bhagavad Gita, chapter 18, shloka 54. Brahma Bhutaha Prasannatma. When one is on the transcendental platform, the Brahma Bhutaha stage, his symptom is that he is always joyful. There is no moroseness. And what does joyful mean? That is also explained. Na shochati, na kankshati. Someone on the transcendental platform does not hanker after anything, nor does he lament. On the material platform, we have two symptoms, hankering and lamenting. The things we do not possess, we hanker after, and the things we have lost, we lament for. These are the symptoms of the bodily concept of life. The whole material world is hankering after sex. That is the basic principle of hankering. Pumsaha striya mithuni bhavam etam. Mithuni bhavam means sex. Whether you look at the human society, or the animal society, or the bird society, or the insect society, everywhere you will find that sex is very prominent. That is the materialistic way of life. A boy is hankering after a girl. A girl is hankering after a boy. A man is hankering after a woman. A woman is hankering after a man. This is going on. And as soon as the man and woman unite, the hard knot in the heart is tied. Tayor mitho hridaya granthim ahu. They think, I am matter, this body. This body belongs to me. This woman or man belongs to me. This country belongs to me. This world belongs to me. That is the hard knot. Instead of transcending the bodily concept of life,
they become still more implicated. The situation becomes very difficult. Therefore, Krishna recommends in Bhagavad Gita that if you are at all interested in practicing yoga and meditation, in trying to rise to the transcendental platform, you must cease from sex. But in the present age, that is not possible. So in our method, Krishna consciousness, we don't say stop sex. We say don't have illicit sex. Of course, what to speak of transcendental life, giving up illicit sex is a requirement of civilized life. In every civilized society, there is a system of marriage. And if there is sex outside of marriage, that is called illicit sex. That is never allowed for people in any civilized society. What to speak of those trying for transcendental life? Transcendental life must be purified of all mental and bodily concepts of self. But in this age of Kali, where everyone is disturbed, always full of anxieties, and where life is very short, people are generally not interested in any transcendental subject matter. They are interested only in the bodily concept of life. When one is always disturbed by so many anxieties, how can he ascend to the platform of transcendental realization? It is very difficult in this age. It was difficult even 5,000 years ago when Arjuna took instruction on meditation from Krishna in Bhagavad Gita. Arjuna was a royal prince. He was very much advanced in so many ways. Yet, on the battlefield of Kurukshetra, he said, "My dear Krishna, it is not possible for me to practice this transcendental meditation, this dhyana yoga process. I am a family man. I have come here to fight for my political interest. How can I practice this system in which I have to go to a solitary place? I have to sit down. I have to cease from sex. It is not possible." Arjuna was so much more qualified than we are. Yet he refused to practice this meditation process. So reaching the transcendental platform by the Hatha Yoga or Dhyana Yoga system is not at all possible in this age. And if somebody is trying to practice such so-called meditation, he is not actually practicing transcendental meditation. You cannot perform this transcendental meditation in the city. It is not possible. That is very clearly stated in Bhagavad Gita. But you are living in the city. You are living with your family. You are living with your friends. It is not possible for you to go to the forest and find a secluded place. But Krishna says you must do this to practice transcendental meditation. So here, in this age, if you want to rise to the transcendental platform, then you must follow the recommendations of the Vedic literature. Kalau tadhari kirtanat. In this age, simply by chanting the holy name of God, one can reach all perfection. We are not introducing this chanting system by our mental concoction to make things very easy. No. Lord Chaitanya Mahaprabhu introduced this process of transcendental meditation 500 years ago. Also, the Vedic literature recommends it, and it is practical. You have seen that my disciples, these boys and girls, immediately experience a transcendental feeling as soon as they begin chanting Hare Krishna. If you practice, you will also see how you're rising to the transcendental platform. So chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare is the easiest process of transcendental meditation. This transcendental sound vibration will immediately carry you to the transcendental platform, especially if you try to hear so that your mind is absorbed in the sound. This Hare Krishna sound vibration is non-different from Krishna because Krishna is absolute. Since God is absolute, there is no difference between God's name and God himself.
In the material world, there is a difference between water and the word water, between a flower and the word flower. But in the spiritual world, in the absolute world, there is no such difference. Therefore, as soon as you vibrate Hare Krishna, you immediately associate with the Supreme Lord and His energy. The word Hare indicates the energy of the Supreme Lord. Everything is being done by the energy of the Supreme Lord. Parasya Brahmanaha Shaktihi. Just as the planets are a creation of the energy of the sun, so the whole material and spiritual manifestation is a creation of the energy of the Supreme Lord. So when we chant Hare Krishna, we are praying to the energy of the Supreme Lord and to the Supreme Lord Himself. Please pick me up. Please pick me up. I am in the bodily concept of life. I am in this material existence. I am suffering. Please pick me up to the spiritual platform so that I will be happy. You haven't got to change your situation. If you are a student, remain a student. If you are a businessman, remain a businessman. Woman, man, black, white, anyone can chant Hare Krishna. It is a simple process and there is no charge. We are not saying, give me so many dollars and I shall give you this Hare Krishna mantra. No, we are distributing it publicly. You simply have to catch it up and try it. You will very quickly come to the transcendental platform. When you hear the chanting, that is transcendental meditation. This process is recommended in all the scriptures of the Vedic literature. It was taught by Lord Chaitanya and followed by his disciplic succession for the last 500 years. And people are achieving good results from it today, not only in India, but here also. If you try to understand what this Krishna consciousness movement is, you'll understand how transcendental meditation is possible. We are not sentimentalists. We have many books, Bhagavad Gita as it is, Srimad Bhagavatam, teachings of Lord Chaitanya, Ishopanishad, and we have our magazine, Back to Godhead. It is not that we are sentimentalists. We are backed up by high philosophical thought. But if you take up this simple process, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, you are immediately elevated to the transcendental platform, even without reading so much philosophical literature. This Hare Krishna mantra is Lord Chaitanya Mahaprabhu's gift to the conditioned souls of the present age, in accordance with the Vedic sanction. So our request is that you give it a try. Simply chant, at home or anywhere. There is no restriction. You have to chant this Hare Krishna mantra in such and such a place, in such and such a condition. No. Niyamitaha smarane na kalaha. There is no restriction of time, circumstances, or atmosphere. Anywhere, at any time, you can meditate by chanting Hare Krishna. No other meditation is possible while you are walking on the street, but this meditation is possible. You are working with your hands. You can chant Hare Krishna. It is so nice. Krishna is the perfect name for God. The Sanskrit word Krishna means all attractive, and Rama means the supreme pleasure. So if God is not all attractive and full of supreme pleasure, then what is the meaning of God? God must be the source of supreme pleasure. Otherwise, how could you be satisfied with Him? Your heart is hankering after so many pleasures. If God cannot satisfy you with all pleasures, then how can He be God? And He must also be all attractive. If God is not attractive to every person, how can He be God? But Krishna actually is all attractive. So the Hare Krishna mantra is not sectarian, because we are chanting these three names, Hare, Krishna, and Rama. Someone may think, these are Hindu names. Why should we chant these Hindu names?
There are some sectarian people who may think like that. But Lord Chaitanya says, it doesn't matter. If you have some other bona fide name of God, you can chant that, but chant God's name. That is the instruction of this Krishna consciousness movement. So do not think that this movement is trying to convert you from Christian to Hindu. Remain a Christian, a Jew, a Muslim. It doesn't matter. But if you really want to perfect your life, then try to develop your dormant love for God. That is the perfection of life. Savai pumsam parodharmo yato bhaktir adhokshaje. You may profess any religion, but to test whether your religion is perfect or whether you are perfect, you have to see whether you have developed your love for God. Now we are distributing our love among so many things. But when all this love is concentrated simply on God, that is the perfection of love. Our love is there, but because we have forgotten our relationship with God, we are directing our love toward dogs. That is our disease. We have to transfer our love from so many dogs to God. That is the perfection of life. So, we are not teaching any particular type of religion. We are simply teaching that you should learn to love God. And this is possible by chanting the Hare Krishna mantra. సో అది యాక్చువల్గా ఇది ప్రభుపాదుల వారు బోస్టన్లోని నార్త్ ఈస్టర్న్ యూనివర్సిటీలో 1969లో ఇచ్చిన లెక్చర్ అనమాట ఇది. సో ఆ లెక్చరు ఈ పుస్తకంలో జర్నీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిస్కవరీలో ఉన్నదనమాట. సో ఇది ఆ లెక్చరు నేను ఆడియో ప్లే చేశాను అనమాట. సో బేసికల్ గా ఇక్కడ వినిపించింది, అందరికి బాగానే వినిపించిందా అనుకుంటున్నాను. హలో, ఓకే. బేసికల్ గా ఇక్కడ ఏంటంటే చెప్తున్నారంటే, బేసికల్ గా మనం ఈ ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ చేయాలి. అంటే ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ అంటే బేసికల్ గా ఈ గాడ్ అనేది ట్రాన్సెండెంటల్ కదా. హౌ డూ యూ కనెక్ట్ ద గాడ్ అన్లెస్ యూ డూ ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్? ఏదో కూర్చొని మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల గాడ్ కనెక్ట్ కాడు. సో బేసికల్ గా మన సెన్సెస్ ని ట్రాన్సెండ్ చేసి గాడ్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. సో దానికి డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. మన బేసికల్ గా ఏంటంటే, ఇప్పుడు భగవద్గీత థర్డ్ చాప్టర్ లో బ్యూటిఫుల్ శ్లోకం ఉన్నది. ఏంటి? చాప్టర్ 3లో 42 వర్డ్స్. ఇంద్రియాని పరాని ఆహుర్ ఇంద్రియేభ్య పరం మనః మనసస్తు పరా బుద్ధి యో బుద్ధి పరత సుహ. అంటే ఏంటంటే బేసికల్ గా డల్ మ్యాటర్ కన్నా సో సెన్సెస్ బెటరు, సెన్సెస్ కన్నా మైండ్ బెటరు, మైండ్ కన్నా ఇంటెలిజెన్స్ బెటరు, ఇంటెలిజెన్స్ కన్నా సోల్. ఇది అల్టిమేట్ ఏంటి హైరార్కీ ఇలా డిఫైన్ చేస్తాను అనమాట, కృష్ణ డిఫైన్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, మనం ఏంటంటే మనం మోస్ట్లీ బాడీలీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ లోనే ఉంటాం. మన 99% మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఇంత బాడీలీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ లోనే ఉంటాం. ఎందుకంటే బేసికల్ గా మనకి ఈ సెన్సెస్ ని ట్రాన్సెండ్ చేసి మనం మెడిటేషన్ చేస్తే కానీ మనం వీ కాంట్ రియలైజ్ దట్ సోల్, బికాస్ సోల్ ఈజ్ ట్రాన్సెండెంటల్ బియాండ్ ద సెన్సెస్. సో సోల్ని ఎలా పట్టుకుంటాం? సోల్ పట్టుకోవడం చాలా కష్టం. సో సోలు ఆత్మ అంటారు, కానీ ఆత్మ ఆత్మ ఉన్నది ఎలా తెలుస్తుంది? బేసికల్ గా ఆత్మ సైజ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్. ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ అండర్ మైక్రోస్కోప్ యూ కెనాట్ సీ, బికాస్ దే సే ఆత్మ ఈజ్ ఒక హెయిర్ తీసుకొని దాన్ని 100 పార్ట్స్ చేసి మళ్ళీ ఆ 100 పార్ట్స్ మళ్ళీ 100 పార్ట్స్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ సోల్. సో ఏ మైక్రోస్కోప్ అది మనం చేసి మనం సోల్ని పట్టుకోలేము. సో దట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో ఆ సోల్ స్టేజ్ ఎలా రియలైజ్ చేస్తాం అంటే, సోల్ రియలైజ్ చేయాలంటే అది బ్రహ్మభూత స్టేజ్ అనమాట. అహం బ్రహ్మాస్మి అంటారు కదా, అంటే బేసికల్ ఐ ఆమ్ ద స్పిరిట్ సోల్, ఐఎమ్ నాట్ ద బాడీ అని. సో అది ఆ స్టేజ్ రియలైజ్ చేయడం చాలా కష్టం. సో ఆ స్టేజ్ రియలైజేషన్ ఎలా చేయగలం అంటే, ఓన్లీ బేసికల్ గా ఏంటంటే when we do this basically this sound is the transcendental sound. ఇది హరే కృష్ణ మంత్ర అనేది డైరెక్ట్లీ కమ్ ఫ్రమ్ ది స్పిరిచువల్ వరల్డ్. స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో ఏంటంటే బేసికల్ గా అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబ్సల్యూట్. ఇక్కడ చెప్పినట్టు మనకి ఫ్లవర్ కి యాక్చువల్ ఫ్లవర్ కి నేమ్ ఫ్లవర్ అనే దానికి చాలా డిఫరెన్స్. వాటర్
వర్డ్ వాటర్ కి చాలా డిఫరెన్స్ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో మన కాన్సెప్ట్ లో. హలో, సో మనకేంటంటే అబ్సల్యూట్ వర్డ్ లో ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట, అంత అబ్సల్యూట్. అలాగే ఏంటంటే హరే కృష్ణ మంత్రానికి, హరే కృష్ణ సౌండ్ కి అండ్ కృష్ణ there is no difference. Directly you are touching the God. అంటే బేసికల్ గా you will go directly into transcendental meditation. The senses transcend చేసి డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ టచ్ ద గాడ్ అనమాట. బేసికల్ గా మనం ఏదైనా సాధించాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ద మెడిటేషన్. మెడిటేషన్ అంటే బేసికల్ గా యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ట్రాన్సెండెంటల్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ డూ ద మెడిటేషన్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ రియలైజ్. సో నేను బ్రహ్మభూత స్టేజ్ లో ఉన్నా అంటే దానికి కూడా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా. బేసికల్ గా ఏంటంటే ఎవర్ జాయ్ఫుల్, స్థితప్రజ్ఞ గురించి మాట్లాడారు. సో ఆ స్థితప్రజ్ఞ స్టేజ్ మన రియలైజ్ చేస్తున్నాం అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ట్రాన్సెండెంటల్ స్టేజ్. సో మరి బేసికల్ గా ఏంటంటే మన మెటీరియల్ వరల్డ్ లో మనం అనుకున్నట్టు ఈ వరల్డ్ లో ఏంటంటే దేర్ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్. సో మనకి ఎంత సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసుకున్నామన్నా సెన్సెస్ కంట్రోల్ కావు, చాలా కష్టం. సో అది చాలా స్ట్రాంగ్ గా మైండ్ పెట్టి మైండ్ ని డైవర్ట్ చేయాలన్నమాట. మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద కాకుండా మైండ్ ని గాడ్ వైపు డైవర్ట్ చేస్తే సో దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ దట్. సో అది చేయడానికి ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం ద్వారా బేసికల్ గా మనం ఏంటంటే యూ కెన్ ట్రాన్సెండ్ ది సెన్సెస్ ట్రాన్సెండ్ చేస్తే కానీ మనం వీ కెనాట్ గో టు దట్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఇది యాక్చువల్గా మళ్ళీ ఇంకో సో ఇంకోటి యాక్చువల్గా ఇది యాక్చువల్గాను అమెరికాలో మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి సెక్స్ గురించి చాలా మాట్లాడుతున్నారు. బేసికల్ గా ఏంటంటే అక్కడ ఇలిసిట్ సెక్స్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. యాక్చువల్గా బోస్టన్ యూనివర్సిటీలోని వాళ్ళు యంగ్స్టర్స్ కి అతను లెక్చర్ ఇస్తున్నారు అనమాట. ఈ సెక్స్ అనేది చాలా చాలా హారబుల్ గా ప్లే చేస్తుంది మనకి. యాక్చువల్గా ఇది ఏంటది వేదిక్ వే ఆఫ్ లైఫ్ లోని సెక్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ బిగెటింగ్ చిల్డ్రన్. అంతకన్నా సెక్స్ ఎందుకంటే చాలా హారబుల్ గా మనం ప్లే చేస్తుంది అనమాట. సో సెక్స్ అనేది ఫిజికల్ సెక్స్ చూడొచ్చు. రెండోది ఏంటంటే బేసికల్ గా కామం. సో దాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం. అది బేసికల్ గా అది చేయడానికి ఏంటంటే సో దానికే కొన్ని పద్ధతులు అది పెట్టారు. రెండోది ఏంటంటే బేసికల్ గా మనం ఎంత కంట్రోల్ చేస్తే అది చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అందుకే ఈ 4 ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటిది బేసికల్ గా ఇలిసిట్ సెక్స్, గ్యాంబ్లింగ్, తర్వాత ఈ డ్రింకింగ్, స్మోకింగ్, ఈ మీట్ ఈటింగ్, ఈ 4 ఏంటంటే చాలా ఇవి రెగ్యులేట్ చేసుకోవాలి. లక్కీగా ఏంటంటే మన ఇండియాలో ఎంతో కొంత ఆల్రెడీ పద్ధతులు ఉన్నాయి. దీనికి అందరూ ఉంటారు. అందుకే ఈజీగా మనం ఈ 4ని ట్రాన్సెండ్ చేయొచ్చు ఈజీగా. అంటే ఈ 4 అలవాట్లు అందరికీ ఉంటాయి. ఎవరు చాలా మందికి తప్పించి ఈ ఏంటిది ఈ మీట్ ఈటింగ్ కానీ మనకి లక్కీగా మీట్ ఈటింగ్ అది లేదు. తర్వాత ఈ గ్యాంబ్లింగ్, తర్వాత ఈ ఇంటాక్సికేషన్ కూడా లేదు మనకి. సో ఇవన్నీ ఈజీగా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అన్ని ఆల్రెడీ మనం ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి జస్ట్ లిటిల్ ఎఫర్ట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఈ మెడిటేషన్ ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అర్జునుడు కూడా యాక్చువల్గాను ఆ టైంలోనే అన్ని సంవత్సరాల కిందటే కృష్ణుడు చెప్తున్నప్పుడు ఏంటంటే బేసికల్ గా ఇలా చెయ్యాలి ధ్యానం చెప్పినప్పుడు ఎలా చేస్తాను చాలా భయపడిపోయాడు అర్జున్ భయపడ్డాడంటే యాక్చువల్గా తనకు అన్ని తెలుసు కానీ మన గురించి తను చెప్పాడు అనమాట. అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తాడు అనమాట, దేన్ని యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గివ్ అప్ ఎనీథింగ్, ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ సరెండర్ టు మీ. యాక్చువల్గా అది కూడా 18th chapter 60th chapter లో బెస్ట్ శ్లోకం ఉన్నది. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం ప్రజ. అంటే అతని కానీ శరణ వేడితే మోక్ష ఇష్యామి మా శుచ, అంటే గ్యారంటీగా మోక్షం ఇస్తా అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ద బెస్ట్ వే బేసికల్ గా ఏంటంటే సో ఇవన్నీ ట్రాన్స్లెట్ చేస్తూ బేసికల్ గా యూ టేక్ చాంటింగ్ ఆఫ్ హరే కృష్ణ మంత్ర అండ్ యూ విల్ రియలైజ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్. ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలోని ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్. ఏంటంటే మనకి ఈ ధ్యానయోగం చేయాలంటే ఒక మంచి సిట్టింగ్ ప్లేస్ చూసుకోవాలి. ఈ బుర్రలా తిన్నగా ఒక దాని ప్రొసీజర్ ఉన్నది దాన్ని కదా. దాన్ని మనం ఈ ఐబ్రోస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దాన్ని చూడు, దాంట్లో కూడా భగవంతుని ఇమాజిన్ చెయ్యి. అంటే ఇవన్నీ ట్రాన్స్లేట్ చేయడం చాలా కష్టం. సో సింప్లెస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే బేసికల్ గా ఇది ట్రాన్సెండెంటల్ సౌండ్. ఈ సౌండే ట్రాన్సెండెంటల్ సౌండ్. సో బేసికల్ గా అక్కడి స్పిరిచువల్ సౌండ్ అనమాట ఇది.
స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో నేను చెప్పింది ఏంటంటే అన్ని అబ్సల్యూట్ గా ఉంటాయి. దాంట్లో బేసికల్ గా సౌండ్ కి ఫార్మ్ కి డిఫరెన్స్ లేదనమాట. సో సో వన్స్ యూ సే డైరెక్ట్లీ యూర్ కనెక్టింగ్ ద గాడ్ అంటే బేసికల్ గా ఈ దీంట్లో చెప్పినట్టు కృష్ణ అనే వర్డ్ ఏంటంటే కృష్ణ ఈజ్ ఆల్ అట్రాక్టివ్ అండ్ రామ అనేది ప్లెజర్ పొటెన్సీ అనమాట. సో కృష్ణ రామ అంటే బేసికల్ గా దే కెన్ గివ్ ద లా ఈజ్ వెరీ అట్రాక్టివ్ అండ్ గివ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్లెజర్ అండ్ యువర్ అడ్రెసింగ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గాడ్. హరే కృష్ణ రామ మూడే వర్డ్స్ అనమాట దీంట్లోనే. హరే అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ద లాడ్, కృష్ణ అంటే ఈజ్ ఆల్ అట్రాక్టివ్ అండ్ రామ అంటే సో మచ్ ప్లెజర్ పొటెన్సీ అనమాట. సో బేసికల్ గా ఈ మంత్రం చేయడం వల్ల ఏంటంటే విల్ బి ఇన్ ద ట్రాన్సెండెంటల్ ప్లాట్ఫామ్. స్లోగా అంటే బేసికల్ గా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో అలా ఉన్నాం కాబట్టి మనకి బేసికల్ గా అది రబ్ చేస్తూ ఉంటే మురికిపోదు అనమాట. అలా మురికి కంప్లీట్ గా మన మిర్రర్ మీద మనకి ఎలాగైతే రిఫ్లెక్షన్ కనిపించదో మురికిపోతే కానీ మనం చేస్తే కానీ మనకి అది తెలియదు. ఇప్పుడు ఎంతో చేయగా అది సడన్ గా అది తెలుస్తుంది అనమాట. ఒకసారి మురిగిపోయిన వెంటనే ఎలాగైతే ఆ మొహం క్లియర్ గా కనిపిస్తుందో దాన్నే చేతో దర్పణం మర్జనం అని చాలా ఫేమస్ చైతన్య మహాప్రభు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఇప్పుడు. సో దట్ ద ఓన్లీ వే ఆఫ్ ద క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈజియెస్ట్ వే ఆఫ్ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ దిస్ హరే కృష్ణ మంత్ర. సో అది చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అని మనం ఈ చాప్టర్ లో ఈ లెక్చర్ లో విన్నాం అనమాట. సో ఈ బేసికల్ గా ఏంటంటే ఈ మంత్రం కూడా ఏంటి ఇది ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు కదా అంటే దీనికి ఏం వాల్యూ లేదా అని అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే బేసికల్ గా వైష్ణవాస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ వెరీ కంపాషనేట్ పీపుల్ అనమాట. బేసికల్ గా అంటే ట్రూ వైష్ణవాస్ అంటే దే ఆర్ వెరీ మచ్ కన్సర్న్డ్ విత్ ఎలివేటింగ్ ద పీపుల్. సో అది సో దానికి బేసికల్ గా అంటే చైతన్య మహాప్రభు టైంలోని కలియుగంలో ఏంటంటే మనం ఏమి చేయలేం కాబట్టి అంటే కూర్చొని ఇలాగా చేయలేం కాబట్టి ద సింప్లెస్ట్ వే ఆఫ్ అనే ప్రాసెస్ ని ఇచ్చారు. దాని తర్వాత పరంపర చైతన్య మహాప్రభు పరంపరలో ప్రభుపాదుల వారు 32nd ఆచార్య అనమాట. సో ఆ పరంపరలో వచ్చిన ఆచార్యులు ప్రభుపాదుల వారి ఆచార్యులు మనం చెప్పినట్టు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గారి దగ్గర దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత ప్రభుపాదుల వారు అతను ఏం చెప్పారంటే ప్రభుపాదుల వారి గురువు గారు ఏం చెప్పారంటే అతను ఈజ్ ఎ వెరీ లెర్నర్డ్ పర్సన్. ప్రభుపాద ఈజ్ వెరీ లెర్నర్డ్ పర్సన్ అంటే he was అంటే బేసికల్ గా లిటరేచర్ అంతాను ఇట్స్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ అండ్ బెంగాలీ. ఈ చైతన్య మహాప్రభు యాక్చువల్ గా ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ బెంగాల్ అనమాట. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి సో బేసికల్ గా అది త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ ప్రాపగేట్ చేయమని భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గారు ప్రభుపాద చెప్పారనమాట. సో మన ఇండియాలో ఫస్ట్ ట్రై చేశారు పాపం చెప్పడానికి చాలా. అప్పటికే ఇండియాలో ఏంటంటే తెలియని జ్ఞానం అనమాట. సో ఎంత తెలిసినా అవ్వలేదు. అప్పటికి తనకి చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారు. సో అలా కాదని చెప్పి సరే ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ వరల్డ్ కి వెళ్దామని చెప్పి 69 years లోని బయలుదేరి మనం డిస్కస్ చేసినట్టు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారు. ప్రభుపాద లీలామృత చదివితే మీకు ఎప్పుడైనా ప్లే చేస్తా అది చాలా అంటే చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారు 1 year. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమీ లేకుండా వెళ్ళి ఇక్కడైతే మనకి ఏదో కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్నది, గాడ్ నాలెడ్జ్. సో అలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ చేత ఈ మంత్రం చేయించి వాళ్ళకి చాలా ఈ స్పిరిచువల్ అడ్వాన్స్మెంట్ తెచ్చి వాళ్ళ కంప్లీట్ స్టేట్ ఆఫ్ జాయ్. ఇప్పుడు చూస్తే మీరు అసలు ఏంటి మాయాపూర్ కానీ బృందావనానికి వెళ్తే యూ విల్ సీ సో మెనీ ఫారినర్స్ దేర్. సో వాళ్ళందరూ అంటే దే ఆర్ కమింగ్ దేర్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్, రష్యా అండ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ దే కమ్. దే హ్యావ్ మాయాపూర్ లో అయితే ఒక పెద్ద క్యాంపస్ ఉన్నది. ఆ క్యాంపస్ లోనే దే స్టార్టెడ్ లివింగ్. ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ ద వేదిక్ వే ఆఫ్ లైఫ్. అవన్నీ హౌ కమ్ దిస్ చేంజెస్ కమ్? సో ఇట్స్ ఓన్లీ బై చాంటింగ్ and it's only by following the instructions of Prabhupada. So it's very, very powerful mantra. And బేసికల్ గా ఏంటంటే ఈ మంత్రం ఇనిషియల్ గా చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఈజీ, ఇట్ డజంట్ గో. ఎందుకంటే మనలో చాలా మురుకుంటుంది కాబట్టి మనకి వద్దనుకునే థాట్స్ మనం కుక్క గురించి ఆలోచించి కుక్క గుర్తొస్తుంది. అలాగే ఏంటంటే మనం ఇది చేయకూడదంటే అదే గుర్తొస్తుంది. అదే విధంగా మనం ఏంటంటే ఏం చేయాలంటే ఒకటే సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ పెడితే
డెఫినెట్లీ గాడ్ అండ్ గురు విల్ హెల్ప్. సిన్సియర్గా మనం ఏం చేయవలసింది ఒకటే, ఈ మంత్రం నోటితో చెప్పడం, చెవులతో వినడం. అది చేయగా 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 ఏంటంటే ఆ పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. మనం ఎంత వింటే అంత పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది అనమాట. ఇది గ్యారంటీ. ఇది ఎందుకంటే మనకి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. బేసికల్ గా ఈ ప్రభుపాదుల వారు 1 year లోని he has converted the people who are basically గా ఏంటంటే they are the other extreme of the materialism. అలాంటి వాళ్ళని ఈ స్పిరిచువల్ వైపు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి కంప్లీట్లీ ఈ బ్రాట్ లాట్ ఆఫ్ జాయ్ టు దెమ్. ఎందుకంటే యూ కెనాట్ ఫోర్స్ ఎనీబడి టు టేకప్ సంథింగ్ వెరీ ఈజీలీ కదా. బేసికల్ గా అలాంటి వాళ్ళకి అంత మెటీరియల్ కంఫర్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళని బేసికల్ గా పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ దట్ నేను డ్రగ్స్ తీసుకుంటే, లేదా నేను డ్రగ్స్ తీసుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది, లేదంటే ఇలాగా ఫ్రీ వరల్డ్ లోని ఫ్రీగా సెక్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఇలా ఉండి నాకు హ్యాపీగా ఉన్నది కదా. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళకి ఆ హ్యాపీనెస్ లో వాళ్ళు టెంపరీగా ఉన్నా సరే వాళ్ళకి వెంటనే అన్హ్యాపీనెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్న వాళ్ళని పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ వైపు మరలించి వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ ట్రూ రిలీజియన్ వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ట్రూ ఫీల్. యాక్చువల్గా ఇది కూడా ఈ లెక్చర్ లో చెప్పినట్టు ఇట్స్ నాట్ ఎ సెంటిమెంట్. బేసికల్ గా ఏంటంటే ఇది కూడా చాలా ఫిలాసఫీ ఉన్నది. ప్రభుపాదుల బుక్ చూస్తే మీరు ఫిలాసఫీ అంటే యూ విల్ బి అమేజ్డ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ బుక్స్ అని. సో ఆ లాజిక్ చదవాలంటే మీరు కూడా బుక్స్ చదవచ్చు. చాలా లిటరేచర్ ఉన్నది. దేర్ ఆర్ 82 books ప్రభుపాద హిమ్సెల్ఫ్ హెస్ రిటన్, ఇంక్లూడింగ్ భగవద్గీత అండ్ భాగవతం. 12 cantos ఆఫ్ భగవద్గీత, తర్వాత చైతన్య చరితామృత, అవి కాకుండా చాలా చాలా చిన్న చిన్న పుస్తకాలు. ప్రతి పుస్తకంలోని చాలా ఫిలాసఫీ ఉన్నది. సో ఆ ఫిలాసఫీ కూడా చాలా లాజికల్ గా ప్రెజెంట్ చేశారు ఆ ఫిలాసఫీ కూడాను. సో ఎనీబడి కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దట్ థింగ్. బేసికల్ గా మనకి ఓపెన్ మైండ్ తో కానీ ఆ ఫిలాసఫీ చదివితే యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ కనెక్టెడ్ టు దిస్. సో దట్ ఈస్ హౌ ఆల్ ద వెస్టర్న్ పీపుల్, అంటే బేసికల్ గా వెస్టర్న్ పీపుల్ ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ వెరీ మచ్ మెటీరియల్ అడ్వాన్స్డ్. యాక్చువల్లీ మన ఇండియాలో ఏంటంటే కొంచెమైనా స్పిరిచువాలిటీ, గాడ్ అంతే కొంచెం కాన్సెప్ట్ అది ఉన్నది మనకి అంటే ఒక వే ఆఫ్ లైఫ్ మనకి మన కల్చర్ లో ఉన్నది కాబట్టి మనకి చెప్పడం మనకు అర్థం అవుతుంది. కానీ అలాంటి ఏమీ లేనిది అంటే అక్కడ బేసికల్ గా అక్కడ ఉన్నాయి చర్చెస్ ఉన్నాయి, కానీ చర్చెస్ కూడాను బేసికల్ గా ఆ చర్చెస్ కూడా వాళ్ళు చెప్పింది కూడా వాళ్ళు ఫాలో అవట్లేదు. క్రిస్టియానిటీ కూడాను వాళ్ళు కూడా 10 commandments ఉన్నాయి బేసికల్ గాను. సో అవి ఫాలో అవ్వకుండా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ సింపుల్ ఫిలాసఫీ ఏంటంటే బేసికల్ గా తప్పు చేసినా సరే వీళ్ళు చర్చికి వెళ్ళి మనం ఫర్గివ్నెస్ చేస్తే పోతుందని ఆ కాన్సెప్ట్ లో చాలా మంది ఉంటారు. సో బేసికల్ గా ఏంటంటే సో అది కూడా ఏ రిలీజియన్ సరే బేసికల్ ఆ రిలీజియన్ బేసికల్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. అంటే బేసికలీ ఇట్స్ డెవలపింగ్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నమాట. లవ్ ఆఫ్ గాడ్ బేసికలీ అన్లెస్ ఆల్ ఆఫ్ us డెవలప్ దట్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ we cannot do a transcendental meditation. సో ఇక్కడికి ఇది ఆపుదాం. సో మనం చాంటింగ్ చేసిన తర్వాత విల్ టేక్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ విల్ టేక్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దెన్ టేక్ ది చాంటింగ్ ఆర్ డిస్కషన్స్ ఆర్ నాట్ క్వశ్చన్స్. We will discuss and do the chanting, or we'll do the chanting and then do the discussion. Now it is open for discussion. Already 9:40 aindi. So we'll do the 10 minutes discussion and 10 minutes chanting. So it's open for discussion. Anybody? Guru garu ఏం చేద్దాం? చాంటింగ్ చేద్దాం. తప్పకుండానండి. చెప్పరా వినయ్ కుమార్ గారికి నమస్కారం అండి. గురువు గారు నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను. అందరికీ నమస్కారం అమ్మా. ఏం పర్వాలేదండి. నేను కూడా స్విమ్మింగ్ లో జాయిన్ అయ్యాను. 9 o'clock అటెండ్ అవ్వలేకపోతాను. బాగుంది సార్ స్విమ్మింగ్, మంచి పని చేశారు. వెరీ నైస్, గుడ్. మంచిగా చేయడు. ఏం చేద్దాం? అది చాంటింగ్ చేద్దామా లేదంటే డిస్కషన్ చేసి చాంటింగ్ చేద్దామా? ఒక చిన్న చెప్పండి గురుజీ గారు. నేను వసుంధర మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పండి వసుంధర గారు. ఏం లేదండి, యాక్చువల్ గా వినయ్ కుమార్ గారిని అడుగుదాం అనేసి అనుకున్నాము. మా ఫ్రెండ్, వన్ ఆఫ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, షీజ్ సీనియర్ లెక్చరర్ అనమాట. నేను కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గా చేస్తున్నాను బీసీ వెల్ఫేర్ లో. మా దగ్గర లెక్చరర్ అనమాట ఆమె. వినయ్ కుమార్ గారు మీకు తెలుసు కదా గురుగారు. చెప్పండి అమ్మా. నమస్తే, చెప్పండి. అయితే
No, actually, she asked me. She's a devotee of course, Lord Krishna. బాగానే ఇది ఉంటుంది, మంచి ఇదే ఉంటుంది. కాకపోతే తనకు ఒకటి షీజ్ ఎవ్రీథింగ్ షీ గేవ్ అప్. అంటే ఐ మీన్ లైక్ వేరే ఇదంతా ఇదైపోయింది. కాకపోతే ఒకట హ్యాబిట్ ఏంటంటే షీ టేక్స్ నాన్ వెజ్ అనమాట. దట్ షీఈ్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్. అంటే నన్ను ఎప్పుడు అడుగుతుంది అనమాట, లైక్ యు డూ ఏకాదశీస్, ఫాస్టింగ్, నువ్వేమో ఇట్లా ఉంటావు కదా అంటే బేసికల్లీ ఐ ఈట్ ఎగ్ అనమాట. అదేం లేదు, నేను ఎగ్ అది కూడా నేను నాకు అంత సహించదు అది అని అంటే, అది కూడా కాదు వసుంధర, నాకు ఎందుకో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు. మరి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు హరే కృష్ణ హరే రామ ఓం నమో భగవతే వాస ఎవ్రీ ఐ మీన్ ఆల్మోస్ట్ ఆమె ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ద క్లాస్, వన్ షీ కమ్స్ అవుట్ ఇన్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ షిల్ బి చాంటింగ్ దట్ మంత్ర అంటే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవ హరే కృష్ణ హరే రామ. కానీ అది ఒక్కటి తనకి ఎందుకు అవ్వట్లేదు నాకు అంటే, నేను ఐఎమ్ నాట్ ఐ కుడెంట్ ఆన్సర్. ఐ సెడ్ ఓకే, నేను అడుగుతాను ఉండే మా గురువు గారిని. యాక్చువల్గా భగవద్గీత క్లాస్లోనే లాస్ట్ మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నాను. మొన్న నాది ఫోన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. తర్వాత ఐఐటి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, మెయిన్స్ రిజల్ట్స్, ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్, ఆ దీంట్లో బిజీగా ఉన్నా. సో దానికి ఏంటండి రవిని, నాకు ఇది కావాలి, రేపు వెళ్ళి కాలేజ్ లో అమ్మాయికి చెప్పాలి అంటే కంప్లీట్ గా ఏదో ఇది తింటది అని కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే అదొక్కటి అర్జ్ ఉంటుంది కదా. అంటే యాక్చువల్ గా అంటే ఇప్పుడు మన పాతలో పరంగా పర్వాలేదమ్మా. అంటే బేసిక్ గా దాని గురించి వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ బేసిక్ గా ఏంటంటే చెప్పే థియరీ ప్రకారము మనము తినే ఫుడ్ ఇట్ ఫార్మ్ సర్టన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మైండ్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు శరీరానికి కొంత ఫుడ్ వెళ్తుంది బేసిక్ గా. అట్ ది సేమ్ టైమ్ మన మైండ్ అండ్ ద బుద్ధి అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, దట్ ఈస్ ద సూక్ష్మ శరీరం అంటాం అనమాట. ఆ సూక్ష్మ శరీరం కూడా మనం తినేటువంటి ఫుడ్ లో కొంత పార్ట్ వెళ్తుంది. సో జనరల్ గా అంటే ఈ స్పిరిచువల్ పాత్ లో లేదా కొంత ప్రాక్టీస్ లో ఉండి కొంత అడ్వాన్స్మెంట్ వెళ్దామని ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళు జనరల్ గా దే హ్యావ్ టు షన్ దిస్ నాన్ వెజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్టన్ కొంచెం ఘాటుగా ఉండేటువంటి ఫుడ్ అని తీసుకోమంటారు. అంటే యాక్చువల్ గా భగవద్గీతలో కృష్ణుడు కూడా 3 రకాలైనటువంటి ఫుడ్స్ గురించి చెప్తారు. సాత్విక ఆహారము, రాజసిక ఆహారము, తామసిక ఆహారము అనేటువంటిది. సో ఆ ఫుడ్స్ లో యాక్చువల్ గా నాన్ వెజ్ అండ్ ఆల్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ తామసిక్ అండ్ రాజసిక్ ఫుడ్స్. ఈ రాజసిక్ అండ్ తామసిక్ ఫుడ్స్ వల్ల ఏంటంటే బేసిక్ గా మైండ్ లో ఆర్ మన థాట్ లోని లేకపోతే మన బిహేవియర్ లోని సర్టెన్ టెండెన్సీస్ బిల్ట్ అయ్యి దాని వల్ల అది కొంత వస్తుందని చెప్తారు. బట్ దాని గురించి అంత వర్రీ అవ్వాల్సిన అంటే లెట్ హర్ నాట్ వర్రీ అబౌట్ ఇట్. అది వదలాలి అనేటువంటి ఒక తాపత్రయం వల్ల ఏమవుతుందంటే మైండ్ ఇంకా బికమ్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అనమాట. అంటే ఇట్స్ లైక్ ఫైట్ అనమాట. ఫైట్ బిట్వీన్ ఆ లోపల జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. వదలాలని ఒకటి, లేదు వదలలేవు నువ్వు అనేటువంటిది ఒకటి, టగ్ ఆఫ్ వార్ లాగా వస్తుంది. బట్ యాక్చువల్ గా ఒక సజెషన్ పెట్టుకొని దట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆఫర్ ఇట్ టు ద గాడ్. అంటే యాక్చువల్ గా నాకేం సంబంధం లేదు, దట్ ఈస్ యూ. అంటే ఇప్పుడు ఆ టెండెన్సీకి నేను అట్లీస్ట్ నేను దూరంగా ఉందాం అనుకుంటున్నాను అనేటువంటి ఒక సంకల్పం తీసుకొని గ్రాడ్యువల్ గా, ఇప్పుడు లైక్ ఎనీ హ్యాబిట్ ఏదైనా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గ్రాడ్యువల్ గా హౌ దే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ హ్యాబిట్ అనేటువంటి దాంతో జస్ట్ ప్రే టు గాడ్ అండ్ లీవ్ ఇట్ టు హిమ్ అనమాట. దాన్ని బట్టి అంతేగాని మరీ ఇది అది ఫుడ్ చూసినప్పుడల్లా నేను వదిలేయాలి అనేటువంటి ఒక బలవంతమైన సంకల్పం తీసుకుంటే ఇట్ అగైన్ కమ్స్ బ్యాక్ అనమాట. అంటే మనం ఏదైతే రెసిస్ట్ చేస్తామో ఇట్ కమ్స్ విత్ డబుల్ ఫోర్స్. అందుకనే భగవద్గీత కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడంటే దాంట్లో కూడా శనై రూపరమేత్ బుద్ధ్యా ధృతి గ్రహీత, అంటే కొంచెంగా నెమ్మదిగా దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలని చెప్పారనమాట. సో షీ కెన్ టేక్ ఎ కాల్ ఆన్ దట్. బట్ దాని గురించి అంత వర్రీ అయిపోయి ఎలాగైనా వదిలేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ అది బలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి గ్రాడ్యువల్ గా అంటే షీ కుడ్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ ఫుడ్ అనమాట. అలాంటిది వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఎలాగైనా నాన్ వెజ్ తినాలనుకున్నప్పుడు షీ కెన్ రీజన్ ఇట్ అవుట్ అనమాట. జస్ట్ సమ్హౌ ఐ వాంట్ టు లీవ్ ఇట్ అనేటువంటిది చెప్పి గ్రాడ్యువల్ గా, అంటే ఇప్పుడు వారంలో 4 రోజులు తిన్నారనుకోండి, మేబీ షీ కెన్ కట్ డౌన్ టు 2 days, లైక్ 1 few days అని. అలా గ్రాడ్యువల్ గా షీ కెన్ షన్ ఇట్ అనమాట. అట్ ది సేమ్ టైమ్ షీ కెన్ డూ దిస్ జప, నామకీర్తన,
ఆర్ మెడిటేషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్ చెప్తూ గ్రాడ్యువల్గా షీ కుడ్ రీజన్ ఇట్ అవుట్ అండ్ లీవ్ ఇట్. అంటే దానివల్ల షీ హ్యాస్ టు లుక్ డీప్ విత్ ఇన్ అంతే దానివల్ల. అంతేగాని దాన్ని ఎలాగైనా దానివల్ల తప్పు జరిగిపోతున్నది, లేకపోతే నేను భగవంతుడికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాను, ఈ ఫుడ్ తినడం వల్ల నాలో చెడు గుణం పెరిగిపోతున్నది, నేను వదలలేకపోతున్నాను, ఇలాంటి థాట్స్ని వదిలిపెట్టాలి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రెమెడీ అనమాట. సో ఇన్ దట్ వే ఇఫ్ షీ కెన్ హ్యాండిల్ దట్, డెఫినెట్గా గ్రాడ్యువల్గా షీ కుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే. బేసికల్ గా అంటే మనం ఇప్పుడు మన ఒక స్టేజ్ లో ఉన్నామంటే, ఒక అలవాట్లు ఉన్నాయంటే దానికి కూడా మన కార్మిక ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. మన కర్మ బట్టి మనం చేస్తూ ఉంటాం. అది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. కానీ ఏంటంటే దేనికైనా సరే ఒక సంకల్పం ఉండాలి. ఏదైనా సరే మనం ఒక వెళ్ళి తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా దట్ విల్ సపోర్ట్, డెఫినెట్లీ విల్ హెల్ప్. బేసికల్ గా హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్తున్నారు కాబట్టి మీరు అది డెఫినెట్ గా అదేంటి న్యాచురల్ గా రావాలి. అది యాక్చువల్ గా బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే అండి, ఐ మీన్ లైక్ ఓకే నేను తనకి ధనుర్మాసం చెప్పాను బికాస్ వి ఫాలో రామాంజల్చారిగా, అదే కృష్ణుడిది ఇది. అదే ఈవెన్ మాఘమాసం, ధనుర్మాసం, శ్రావణ మాసం, కార్తీక మాసం షీ డజంట్ ఈవెన్ టచ్ ఆనియన్ అమ్మాయి. అట్లాగే ఆ ధనుర్మాసం మొన్న ఒక 2 years నుంచి స్టార్ట్ చేసింది. బికాస్ నేను గోదాదేవి కృష్ణుడు పూజ చేస్తాను. సో అదే షీ లెర్న్ అండ్ షీ డూయింగ్. వేరే ఇప్పుడు ఈ మేలో కానీ ఏప్రిల్లో, ఇంకా ఇప్పుడు ఈ డేస్ లో తను అది కూడా ఓన్లీ వన్స్ షీల్ హ్యావ్ ఆన్ ఏకాదశి. షీ వోంట్ హ్యావ్ ఇట్ ఓన్లీ సండే అండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైనా వాళ్ళు రెడ్డీస్ అనమాట యాక్చువల్లీ. సో దే హ్యావ్ సమ్ పార్టీస్ అవి ఇవి ఉంటే అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే షీల్ కమ్ అండ్ టెల్ మీ అనమాట. అది హౌ టు కమ్ అవుట్ అవ్వడే. ఐఎమ్ నాట్ సచ్ ఎ బిగ్ పర్సన్ టు టెల్ యూ. నేను అడుగుతాను బేసికల్ గా అంటే అసోసియేషన్ లో ఉండమని చెప్పండి. యాక్చువల్ గా బేసికల్ గా ఏంటంటే తన అలాగా రిలీజియస్ కాబట్టి షీ కెన్ గో రెగ్యులర్లీ టు టెంపుల్ ఆర్ బి అసోసియేషన్ విత్ డివోటీస్. మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకోవాలి. అది డైవర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే అది బేసికల్ గా గో టు రిలీజియస్ ప్లేసెస్. యాక్చువల్ గా ఏంటంటే 1 hour మార్నింగ్ షీ డస్ పూజ and evening she does puja, lalita, everything. Definitely God will help. అంటే దాని గురించి అది వర్రీ అవ్వద్దని చెప్పండి. అంటే బేసిక్ గా వదిలేయాలి అనేటువంటిది ఓకే, ఒక సంకల్పం తీసుకోవచ్చు, కానీ వదలలేకపోతున్నాను అనేటువంటిది బెంగ ఉండకూడదు. అంటే బేసిక్ గా ఇట్ హ్యాపెన్స్ అండి, ఇట్ హ్యాపెన్స్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ బోదర్డ్, ఐఎమ్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్. That is just like that, and she could reason it out and gradually she could come out of it. Adi best basically ga adi like that is the best way of it. Childhood okay. అదల్దానికంటే ఇప్పుడు కావాలంటే మీ సోయాబీన్స్ తీసుకోండి. సోయాబీన్స్ అంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్ మార్చుకోవచ్చు. సేమ్ నాన్ వెజ్ లా ఉండేదాన్ని పదార్థం యాక్చువల్గా సిగరెట్ మానేయాలంటే ప్యాచెస్ వస్తాయి కదా, అలాగే ఏంటంటే డైవర్ట్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ వాళ్ళు దే ఆర్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్ అన్నమాట. సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ఇది, బట్ షీఈ్ అల్టిమేట్ లేడీ, వెరీ గుడ్. దానం ధర్మం అంతా అసలు ఐ కెన్ సే శైలజ గురు గారు ఉన్నారు కదా మా కజన్ శైల్, అట్లా షీఈ్ ఆల్సో మాకు సత్సంగిది అనమాట. షీఈ్ వెరీ 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 గుడ్ టు ద కోర్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ అది, బట్ వెన్ ఎవర్ షీ హ్యాస్ ఇమ్మీడియట్లీ she says I've done a mistake అని చెప్పి అంటది. పశ్చాత్తాపం ఉంటే చాలా మంచిది. యాక్చువల్గా దట్ ఇస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ బిగ్ ప్యూరిఫికేషన్. తప్పు చేసినా సరే మంచిది, కానీ ఏంటంటే బేసికల్ గా ట్రై చేయాలి ఏదైనా సరే. అంటే డెఫినెట్ గా ట్రై, సాధన ఉన్న పనులు నెరవేరు అంటారు కదా, ఏదైనా సరే సాధన చేస్తూ ఉంటే డెఫినెట్ గా అవుతుంది. అంటే అలాగని వర్రీ తను చెప్పినట్టు వర్రీ అవ్వక్కర్లేదు. వర్రీ కాకుండా న్యాచురల్ గా వస్తుంది. అది బేసికల్ ఇంత చేస్తున్నారు కాబట్టి మంచిదే. 99% గుర్తు చేస్తున్నారు కాబట్టి 1% కూడా అది పోతుంది. అది ఇంకా చేస్తూ ఉంటే, సాధన చేస్తూ ఉంటే డెఫినెట్ గా పోతుంది అది. బట్ బీ కాన్షియస్ అబౌట్ దట్, కాన్షియస్ గా ఉంటూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చేస్తూ ఉంటే డెఫినెట్ గా కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. అది ఇంపార్టెంట్. అది సరే అంటే లెటర్ డు సమ్ మెడిటేషన్ ఆర్ ఇది అంటే రెగ్యులర్ సైలెంట్ గా సాక్షిగా అవన్నీ తర్వాత మంత్రం చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ సైలెంట్ గా ఉంటూ షీ కుడ్ అబ్జర్వ్ ద మైండ్, అవర్ థాట్స్, అవర్ ప్రాణాయామ, అది కూడా ఒక రెగ్యులారిటీ ఆఫ్ దట్. ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఏ ప్రాక్టీస్, గ్రాడ్యువల్ గా షీ వుడ్ డెఫినెట్లీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. అది అంటే సంకల్పమే, దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద విల్.
ది విల్ టు లీవ్ ఇట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్. అదే దట్స్ ఓన్లీ. అదే ఆల్రెడీ షీ ఈజ్ ఇన్ ద పాత్ కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ హర్. ఫస్ట్ బేసిక్ గా అది చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మీకు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ పాత్ర ఉన్న వాళ్ళు కూడాను మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ నాన్ వెజ్ ఈటర్స్ ఉండేవాళ్ళు. యాక్చువల్గా ఈ పాతకు వచ్చే ముందు చాలా మంది యాక్చువల్గా నాట్ ఆల్ పీపుల్ ఇన్ ద ఇస్కాన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ నుంచి వాళ్ళు చేంజ్ చేయారంటే మీకు అది బేసికల్ గా అంటే ద మోర్ యూ కనెక్టెడ్ నో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ డెఫినెట్ గా. ఆ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో వాళ్ళకి బీఫ్ కూడా తినేవాళ్ళు, వాళ్ళు అంత దీనిగా ఉంటారు వాళ్ళు. సో అది ఏంటంటే ఇట్స్ ఓన్లీ ఆల్ మెర్సీ ఆఫ్ ద లార్డ్ డెఫినెట్ గా రావడానికి. సో యూ హ్యావ్ టు పుట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. అది ఎఫర్ట్ ఉండాలి. తప్పు చేసాను అనుకోవడం మంచిదే, కానీ ఏంటంటే నెక్స్ట్ అలా చేస్తే కానీ డెవలప్ అవుతుంది. సరే, ఏం చేద్దాం మనం చాంటింగ్ చేసి ఇంకేమైనా డిస్కస్ స్టార్ట్ చేసి ఇంకేమైనా పాయింట్స్ ఉన్న తర్వాత చాంటింగ్ చేద్దాం. రాజం ఏం లేదు, మళ్ళీ తినేదాకా మానేస్తే సరిపోతుంది. ఏది అదే మరి తను చాలా అప్పుడప్పుడు తను తిట్టుకుంటుందండి. ఐ డోంట్ నో వై ఐఎమ్ బోర్న్ ఇన్ దిస్ ఫ్యామిలీ. నాకు చాలా వాళ్ళ పేరెంట్స్, వాళ్ళ అమ్మమ్మ, వాళ్ళ నాన్నమ్మ అందరినీ తినేసి కృష్ణార్పణం అంటే సరిపోతుందండి. అలా అవదు కాదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు అది కాదండి, ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ అనే కాదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అందరికి కోపం వస్తూ ఉంటుంది, కోపం రాకూడదని తెలుసు, కానీ దానికి ఏం చేస్తాం? దానికి నాన్ వెజ్ మాట పక్కన పెట్టండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనిషి సాత్వికంగా ఉండేటువంటి వల్ల కోపం వస్తుంది, లేకపోతే ఏదో భాష మాట్లాడతాము. దానికి ఏం చేస్తున్నాం అంటే దానికి ఏం చంపుకోక్కలేదు, దానికి ఏం కొట్టుకోక్కలేదు, దానికి ఏం చేయక్కలేదు. అయ్యో నేను యూజ్ చేశాను, నెక్స్ట్ టైం జాగ్రత్తగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అని చెప్పి జస్ట్ అలా ఉంటే నెమ్మదిగా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే సాధన, అదే పద్ధతి. బట్ అది కాదు, నాకు సంబంధించినంతో నేను చెప్తాను. రోడ్డు మీద కనుక నాకు ఏదైనా వచ్చిందంటే విపరీతంగా తీసేస్తూ ఉంటాను అనమాట. అది ఏంటి మాకు ఇంత ఇలా ఉండి ఏమిటిగా అంటే మాకు అంతే ఆ క్షణంలో ఆ స్పై ఆఫ్ ది మూమెంట్ లో అయిపోతుంది. అయ్యో అనుకుంటూ ఉండడం, మళ్ళీ అట్లీస్ట్ జాగ్రత్తగా ఉండడం ప్రయత్నం చేయడం, అంతే, అంతకంటే ఏమి లేదు. అంతే. ఓకే, గిరిజ గారు ఏమన్నదా? గిరిజ గారు, సాయి గారు. సార్ నమస్తే సార్. అన్నా వెంకటేశ్వర చెప్పు. అదే మేడం గారి డౌట్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా రోజు తినమని వెనక్కి వచ్చేస్తుంది, లేదంటే అది చేసేటప్పుడు చూడమన్నాం, కోసేటప్పుడు చూస్తే విరక్తి వచ్చేస్తుంది అన్న. అది తగ్గించుకోవాలంటే రోజు తినిస్తే విరక్తి వచ్చేస్తుంది, లేదంటే కోసేటప్పుడు చూస్తే విరక్తి వస్తుంది. రోజు కొద్దిగా నేను ఇవాళ లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను. కాకపోతే నాకు చిన్న డౌట్ ఉన్నది. ఈ కృష్ణ చైతన్య భక్తులు ఇంగ్లీషులో అంత ఆతృతగా అంత తన్మయత్వంగా ఉంటారు, ఏంటి అసలు వాళ్ళకి మనకి డిఫరెన్స్? మనం ఎంత చదువుకున్నా వాళ్ళంత ఇది రాదు సార్. విజయ్ కుమార్ గారు వాళ్ళు అంత తన్మయంగా దాంట్లో ఉంటారు. వాళ్ళు ఇంకేం మంత్రాలు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా, చదువుతున్నారా? మన హరే రామ్ హరే కృష్ణ ఇదే మంత్రం, యాక్చువల్లీ బేసికలీ ఇదే మహామంత్రం. ఈ మహామంత్రం చేసి ఎవరికైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది గ్యారంటీగాను. ఎంత రాయి అయినా సరే కరిగిపోతుంది అది. బేసికల్ గా అదే చెప్తున్నాను యాక్చువల్గా. మీరు కానీ అంటే అసోసియేషన్ ఇంపార్టెంట్. మీరు అంటే ఎలా మోటివేట్ అవుతారు? ఏదైనా సరే మోటివేట్ అవ్వాలంటే ఏదైనా పనిలో యాక్టివేట్ ఇన్వాల్వ్ అయితే కానీ మనం మోటివేట్ అవుతాం. అలాగే ఏంటంటే మీరు కానీ నిజంగానే దీంట్లో మంత్రం చేస్తూ మీకు ఇంకా ఎలివేషన్ కావాలంటే వాళ్ళతో అసోసియేట్ అవ్వాలి. వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ సర్వీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఈ తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళండి, అక్కడ మీరు చూస్తే ఇంకా మోటివేట్ అవుతారు. మీరు ఇప్పుడు ఎలాగ చెడు అలవాట్లకి ఎలాగా మనం వదిలేస్తామో మంచి అలవాట్లు కూడా అవుతాయి. మీరు బృందావనం కానీ లేదంటే మాయాపూర్ కానీ వెళ్ళారంటే మీరు అక్కడ ఫారినర్స్ చూసి వీళ్ళేంటి ఇలా ఉన్నారు, నాకు రాదా అంటే అనిపిస్తుంది మీకు. మీరు సింపుల్, ఈ ప్రాసెస్ ఇది వెరీ సింపుల్. దట్స్ వాట్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ చేయగా అంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అందరికీ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో ఉంటాం మనం అందరం. డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ లో ఉన్నాం మనం. అందరూ ఒక స్టేట్ లో లేవు. అందుకంటే కొంతమందికి తక్కువ మురుకు ఉంటుంది, కొంతమందికి ఎక్కువ మురుకు ఉంటుంది. నేను చెప్పినట్టు ఒకసారి చెప్పాను అనుకుంటాను, మన అందరికీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ తో వచ్చాం మనం.
మనం వెళ్ళిపోయినప్పుడు అది వెళ్ళిపోయేటప్పుడు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది మనకి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు. ఆ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మళ్ళీ మనకి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లైఫ్ లో అవుతుంది అనమాట. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లోని మళ్ళీ క్రెడిట్స్ డెబిట్స్ పడుతూనే ఉంటాయి మనకి లైఫ్ లోని. సో మనకి అది కంప్లీట్ గా కానీ మనకు అవ్వకపోతే అవదు. సో ఈ ప్రాసెస్ ఏం లేదు. ప్రాసెస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఫాలో ద 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ చాంట్. దెన్ వన్స్ యూ చాంట్ అండ్ దెన్ దట్ విల్ షో యూ ద పాత్. అది చూపిస్తుంది మీకు, అది డైరెక్షన్ ఇస్తుంది డెఫినెట్ గాను. ఆ డైరెక్షన్ బట్టి మీరు ఇంకేం చేయాలి అని మీకే తెలుస్తుంది మీకు. విజయ్ ఒక్కటి నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది. అంటే ఇందాక మీరు చెప్తూ 3, 4 లెవెల్స్ చెప్పారు. ఏంటి బాడీ, మనసు, అంటే బాడీ, మైండ్, సోల్, ఇట్లాగేవో 4 లెవెల్స్ అని చెప్పారు. అవును. అయితే మరి ట్రాన్సెండ్ అయ్యేది ఇందులో ఏది? బాడీయా, మనసా, మైండా, లేకపోతే సోలా? ఏది ట్రాన్సెండ్ అవుతుంది? సెన్సెస్ ట్రాన్సెండ్ అవ్వాలి. సెన్సెస్ ట్రాన్సెండ్ అవుతాయా? ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటంటే అది హైరార్కీ. అది బేసికల్ డల్ మ్యాటర్ కన్నా సెన్సెస్ సుపీరియర్, సెన్సెస్ కన్నా మైండ్ సుపీరియర్, మైండ్ కన్నా ఇంటెలిజెన్స్ సుపీరియర్, ఇంటెలిజెన్స్ కన్నా సోల్ అట్మోస్ట్ సుపీరియర్. కరెక్ట్. అంటే సుపీరియర్ అన్ని కరెక్టే, కానీ ఇందులో వీటిని కంట్రోల్ చేస్తున్నది ఎవరు? ఎవరు ట్రాన్సెండ్ అవుతున్నారు? ఏది అంటే సుపీరియర్ ఎవరు వెళ్తున్నారు అసలు? అంటే నా బాడీ వెళ్తుందా? ఎవరు వెళ్తున్నారు? అదే చెప్తున్నాను. బేసికల్ సెన్స్ అనేది వెరీ ప్యూర్ స్టేట్. సెన్స్ కాదు, సారీ, మన సోల్ అనేది చాలా వెరీ ప్యూర్ స్టేట్. అది కాదు, వీటన్నిటి దగ్గరికి వెళ్తుంది ఎవరు అంటున్నా. వెళ్తుంది మనమే. మనమే అంటే ఎవరు? మనమే అంటే నువ్వు రియల్ సెల్ఫ్ అనేది. బాడీ అంటే బాడీ కన్నా సెన్సెస్ సుపీరియర్. అంటే నా బాడీ వెళ్తుందా, ట్రాన్సెండ్ అవుతుందా? నా సెన్సెస్ ఏది ట్రాన్సెండ్ అవుతుంది? బేసికల్ గా ఏంటంటే మనం సోల్ లెవెల్లో చేసే పనులు కానీ, లేదంటే మనం వెళ్ళాం సోల్ లెవెల్లో ఆపరేట్ చేయాలంటే విజయ్ ఎవరు ఆపరేట్ చేయాలి? సోల్. అంటే బేసికల్ వాట్ యు ఆర్ ఈజ్ ఓన్లీ జస్ట్ సోల్, నాట్ బాడీ, మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ అనేది కాదు. అది బేసికల్ గా ఇప్పుడు ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ అని కదా మనం ఇంతసేపు మాట్లాడింది. ట్రాన్సెండ్ అయ్యేది ఎవరు? ఇప్పుడు ఇంతమంది చెప్తుంటే, అంటే ఇప్పుడు బాడీ ఉంది, సెన్సెస్ ఉంది, మైండ్ ఉంది, సోల్ ఉంది, 4 ఉన్నాయి. ఈ 4ని ట్రాన్సెండ్ అయ్యి, అంటే బాడీ నుంచి నేను సోల్ కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఎవరు రీచ్ అవుతున్నారు? ఈ 4. The only reality is only the soul. There's nothing else. Body అనేది అది కాదు. ట్రాన్సెండ్ ఎవరు అవుతున్నారు? మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు ఐ షుడ్ నో కదా. అదే చెప్తున్నా. సెన్సెస్ ని ట్రాన్సెండ్ చేసి ఆ సోల్ లెవెల్లో ఆపరేట్ చేయాలి చెప్తున్నాను. సోల్ అనేది బేసికల్ గా సోల్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్. సోల్ ఉన్నది కాబట్టి ద మ్యాటర్ కి బాడీ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఆపరేట్ బికాజ్ ఆఫ్ దట్. ట్రాన్సెండ్ అవుతాయా? సెన్సెస్ ట్రాన్సెండ్ అవుతాయా? ఎస్, సెన్సెస్ ప్యూరిఫై అవుతాయి. సెన్సెస్ ప్యూరిఫై అయితే సెన్సెస్ ప్యూరిఫై అవుతుంది, మైండ్ ప్యూరిఫై అవుతుంది, నీ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ప్రాపర్ డైరెక్షన్ వస్తుంది. బేసికల్ గా ఏంటంటే దట్ సోల్ బేసికల్ గా ఏంటంటే ఇట్స్ టేకెన్. సోల్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్టేట్. ఆ సోల్ అనేది ఏంటి ఇన్పర్ఫెక్ట్ బాడీతో అసోసియేటెడ్ అయింది. సో బాడీతో అసోసియేట్ అయినప్పుడు బాడీ నేను అనుకుంటున్నావు, సోల్ అనేది యాక్చువల్లీ బాడీ అసోసియేట్ వల్ల ఇంపర్ఫెక్ట్ వల్ల ద సోల్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సీ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ ద బాడీ. సో ఆ పర్ఫెక్ట్ స్టేజ్ లో వెళ్ళాలి. నేను బాడీ కాదు, నేను సోల్ని, నేను ఆత్మని అని తెలియడానికి నేనే కదా, నేను దగ్గరికే వస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎవరు ట్రాన్సెండ్ అవుతారు అన్న దానికి యూ ఫైండ్ అన్ ఆన్సర్ అండ్ టెల్ మీ. నెక్స్ట్ సెషన్ లో అయినా చెప్పాలి నాకు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిందంతా నాట్ ఎ కన్విన్సింగ్ ఆన్సర్. యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ. ఎందుకంటే ట్రాన్సెండ్ అవుతున్నారు, ఎవరు ట్రాన్సెండ్ అవుతున్నారు? ఈజ్ ఇట్ బాడీ, ఈజ్ ఇట్ సెన్సెస్? నేను మీ జార్గన్ లోనే అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్, నేను వేరే ఏం వాడట్లా. బాడీ, సెన్సెస్, మైండ్, సోల్ ఎవరు ట్రాన్సెండ్ అవుతున్నారు ఈ 4ట్లో? సోల్ ట్రాన్సెండ్ అవుతున్నది. బేసికల్ సోల్ ట్రాన్సెండ్ ఎవరు అవుతున్నారు? మైండే కదా. మైండ్ ఇప్పుడు అన్లెస్ యు ప్యూరిఫై, బేసికల్ గా ఎవరు చేయాలి ప్యూరిఫై? ఎవరు చేస్తున్నారు? ఎవరు ప్యూరిఫై చేయడం ఏంటి? ప్యూరిఫై కాదు. మన బేసికల్ గా మనం ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఓ మురుకులో ఉన్నాం అనుకో, స్నానం ఎవరు చేస్తున్నారు? బేసికల్ గా స్నానం చేస్తున్నారు, బాడీ క్లీన్ అవుతున్నారు. అలాగే ఏంటంటే బేసికల్ గా నేను అంటుంది ఏంటంటే అన్లెస్ యు ప్యూరిఫై యువర్ సెన్సెస్. Who will purify whose senses?
మన కంటామినేట్ స్టేట్ లో ఉన్న సోల్ అనేది కంటామినేట్ స్టేట్ లో ఉన్నది, కంటామినేట్ అయి ఉన్నది. అన్ని తీల్చుకోలేదు కానీ సోల్ తెలియదు నీకు. హౌ యూ రియలైజ్ ద సోల్? సోల్ అంటే ఏంటి అన్నది ఒకసారి అంటే కాదు, ఈ 4 words కి క్లియర్ డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ వీక్ మాకు చెప్పాలి. వాట్ ఈజ్ వాట్ అంటే కాదు, ఆ 4 క్లియర్ డెఫినేషన్ కావాలి. ఇప్పుడు సోల్ ఇప్పుడు చెప్పేదంతా కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది. అదంతా ఒక అంటే ఇందాక నాన్ వెజిటేరియన్ డిష్ లాగా అయిపోతుంది. అది కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. The only reality is the soul. The only reality is the soul. There's nothing else other than soul. ఓకే అంటే the only reality is soul అయితే నేనెవరు బేసిక్ గా అది అడుగుతున్నది రాజము. నేనెవరు, ఇక్కడ చిక్కుకుంటున్నది ఎవరు, అది మాని మనము కనుక్కోగలిగితే మనకి ఈజీ ఉంటుంది. అది దట్స్ వాట్ పాయింట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు బ్రింగ్ అవుట్. బేసిక్ రియాలిటీ సోల్ అండి. కానీ నువ్వు యు ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ యువర్ బాడీ అండ్ మైండ్ అండ్ ఇంటెలెక్ట్ తోటి ఐడెంటిఫై అయిపోయావండి. ఇప్పుడు మన అందరికీ తెలుసు బేసిక్ రియాలిటీ సోల్ అని చెప్పి, బట్ వీఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ బాడీ, వీఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ మైండ్, వీఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ ఇంటెలెక్ట్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రాబ్లం. అది ఏమిటంటే తెలియడం వరకు ఐడియల్ లెవెల్లో ఉంటుంది తప్పితే ప్రాక్టికల్ గా డీలింగ్ బట్టికి ఇలా డీల్ చేస్తూ ఉంటాం. వీఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ బాడీ, ఇంత సోల్ అని చెప్పి తెలిసినా వీఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ బాడీ. ఎందుకు ఐడెంటిఫై అయ్యామంటే మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే దే ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్, స్ట్రాంగ్ అయిపోయి సెన్సెస్ పవర్ఫుల్ అయిపోయి మనకి ఇప్పుడు భగవద్గీతకి రమ్మంటే మనం సినిమాకి వెళ్తున్నాము. మనం ఇప్పుడు తినకూడదు అని అనుకుంటే, ఇప్పుడు మా కోపం రాకూడదు అనుకుంటే కోపం వచ్చేటట్టుగా అవి బలపడుతున్నాయి అన్నమాట. అది అందుకని ఇవి బలపడుతున్నాయని నాకు తెలుస్తున్నది. అది అర్జునుడు అదే మొత్తుకున్నాడు కదా, అదకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరిత పూరుష అనిశ్చిన్నపి వార్షయ అన్నాడు. నాకు ఇష్టం లేకపోయినా నన్ను బలవంతంగా లొంగ తీసినట్టుగా అటు మళ్ళీ అటే లాగుతున్నది. వసుంధర గారు ఇందాక అడిగినట్టుగా నాకు తినాలని ఇష్టం లేదు, అయినా నేను మళ్ళీ తినవలసి వస్తున్నది, ఎందుకు అనేటువంటిది అడిగాడు అనమాట. అర్జునుడు కూడా అదే మొత్తుకున్నాడు. సో అది అందుకని కృష్ణుడు కూడా దానికి చెప్పాడు, కామయేషు క్రోధయేషు రజోగుణ సముద్భవ అని. ఆ రజోగుణం అనేటువంటిది బాగా ప్రవృద్ధేతు, బాగా పెరిగిపోతున్నది. దాన్ని ట్రాన్సెండ్ చేయాలి. గుణాలు ట్రాన్సెండ్, గుణాతీత ఇవన్నీ చెప్పాడు కాబట్టి. బట్ ఇఫ్ యూ రియలైజ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ విచ్ ఈజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ, దెన్ యాక్చువల్గా అది ఈ కింద ఉన్నవాడు పైకి లేవాలి. అది పట్టుకుంటే అప్పుడు ఈజీగా సమస్య అనేటువంటిది ఉండదు. అది one must have control on oneself. ఆ కంట్రోల్ అనుకున్నంత వరకు అవటం లేదు కదా. ఇప్పుడు అది ఇక అందుకని కంట్రోల్ ఉండాలని అనుకుంటున్నాడు కానీ మళ్ళీ వాడు అటే వెళ్తున్నాడు. వాడు సాయంత్రం అయ్యేసరికి మందుబాబు తాగకూడదని అనుకుంటాడు, కానీ మళ్ళీ తాగేసి పొద్దున్న లేచిన తర్వాత వచ్చే ముట్టుకొని అంటాడు వాడు. అలాగే మనం సంసారం అనేటువంటి మత్తులో పడి దొల్లుతున్నాం రోజును. గురువు గారు బాధ విన్నప్పుడు అబ్బే వైరాగ్యం అంటున్నాం, కానీ మళ్ళీ సంసారంలో పడి ఇస్తున్నాం. అక్కడ వస్తున్న సమస్య అన్నమాట. దానికి అదే ప్రాసెస్, అదే మెడిటేషన్ ప్రాసెస్, అదే మెడిటేషన్. సో వన్స్ యూ రియలైజ్ హూ యు ఆర్ అండ్ అప్పుడు దెన్ వీ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ దట్ సేమ్. జ్ఞానికి అజ్ఞానికి భేదం ఏం లేదు, అలాగే ఉంటాడు. అజ్ఞానికి తెలియదు, జ్ఞానికి తెలుస్తుంది, ఆ భేదం అనేటువంటి తెలుస్తుంది. సరే, టైం అవుతుంది, చేద్దాం ఒకసారి ఒక రౌండ్ చేద్దామా, చాంటింగ్ చేద్దామా? ఓకే, ఫస్ట్ నేను మంత్రం చెప్తాను, దాని తర్వాత పంచతత్వ మంత్రం చెప్తాను, దాని తర్వాత మళ్ళీ హరికృష్ణ మంత్రం చేద్దాం. ఓకే, నా తర్వాత రిపీట్ చేయండి. జయ శ్రీకృష్ణ, జయ శ్రీకృష్ణ, చైతన్య చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద, ప్రభో నిత్యానంద, శ్రీ అద్వైత గదాధర, శ్రీ అద్వైత గదాధర, శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద, గౌరభక్త బృంద. సో ఇది 108 times చేస్తాం మంత్రం. సో నేను చెప్పినట్టు మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు. ఇది బీట్స్ ఉంటాయి, దీంట్లో 108 బీట్స్ ఉంటాయి. ఈ మంత్ కనిపిస్తున్నా కదా మీకు. ఇలాంటి మా జపమాల తీసుకోండి, దొరుకుతుంది ఈజీగాను.
దీంట్లో 108 బీట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి బీడ్ మీద మంత్రం చేద్దాం. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్. ఓకే, all of you can unmute and say no problem. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ రామ హరే కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే. అయ్యా శివకి ఎలా అయిందంటే పరిస్థితి, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, అలా తయారైంది పరిస్థితి. అది ఎలా అంటే రామ అంటారా లేకపోతే మగా అంటారంటగా తయారవుతుంది. చెప్పగా ముందు ఇలా స్టార్ట్ అయినా అలాగే వెళ్ళిపోతుంది. అదేనండి మనకి ఏదైనా. తర్వాత ఇందాక ఎవరు మన సాయిరామ్ గారు, వెంకటేశ్వరరావు గారు, ఎందుకంటే తిరిగా పెద్ద వాళ్ళంతా పడుతున్నారంటే ఒక్కటి చిన్న విషయం ఉంది ఇక్కడ. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్. థియరీ లాభం లేదు, మీరు చేసేది ఏదో ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అప్పుడు దాని ఫలితం ఉంటుంది. 10 మంది ఆటోమేటిక్ గా గోల్ పడతారు. ఎప్పుడైతే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ కనపడి ఆ ప్రశాంతత కనపడుతుంది, ఆ సిన్సియారిటీ కనపడుతుంది, అవన్నీ కనపడతాయి. కాబట్టి ఒకళ్ళొకళ్ళు ఏర్పడి ఒక గ్రూప్ కింద ఏర్పడుతుంది అనమాట. అంతే, అంతకంటే ఏమీ లేదు. చేసే పని ఏదో మీరు ఏం చెప్తున్నారో సిన్సియర్గా చేయండి చాలు. రైట్ సార్, చెప్పండి. నెక్స్ట్ వెడ్నెస్డే క్లాస్ కి ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ దట్ అందరూ ఒక జపమాల తీసుకోండి. ఇది ఒక సింపుల్ మాల అయితే ఒక 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు ఉంటుంది. దాంట్లో 108 బీట్స్ ఉంటాయి. అది యాక్చువల్ గా బీడ్ మీద చేయడం చాలా అంటే మనకి ఒక మైండ్ కూడా స్టెబిలైజ్ అవుతుంది బీడ్ మీద చేస్తూ ఉంటే. ప్రతి బీడ్ మీద మంత్రం చేయాలన్నమాట 108 టైమ్స్. జస్ట్ టేక్ 10 minutes. మై సజెషన్ ఈస్ జస్ట్ డూ దిస్ మంత్ర రెగ్యులర్లీ. నేను చెప్పినట్టు మీరు 16 రౌండ్స్ చేయక్కలేదు, అట్లీస్ట్ ఒక రౌండ్ చేయండి. మీకు ఎప్పుడైతే కంఫర్టబుల్ స్లోగా మూవ్ అవ్వండి. బేసికలీ ద మోర్ యూ డూ ద మోర్, ఎందుకంటే బేసికలీ నేను చెప్పినట్టు అసోసియేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. గురువు గారు చెప్పినట్టు సాధన ఇంపార్టెంట్. ఒక దాన్ని కమిట్ అయ్యి ఒక కమిట్మెంట్ తీసుకోండి. ఎలాగైతే మనం అన్నం తింటే ఆకలి తీరుస్తుంది అనుకుంటాం, అలాగే మీరు ఇది నమ్మండి. ఇది ఈ మంత్రం చేస్తే నాకు మంత్రం జరుగుతుంది అని నమ్మి మీరు చేస్తే డెఫినెట్ గా మీకు చేంజ్ కనిపిస్తుంది. మీకే చేంజ్ కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఎలాగా ముందుకు వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలనేది మీకే కలుగుతుంది అది. సో ఇది చేయాలంటే మనం ఒక మంత్రం, ఒక మాల తీసుకొని మాలలో 108 బీట్స్ ఉంటాయి అనమాట. 108 బీట్, ప్రతి బీడ్ మీద ఒక చేయండి. దానికి మాక్సిమం 10 minutes పడుతుంది మీకు సిన్సియర్ గా చేస్తే. చెప్పిన మంత్రాన్ని చెవులతో వినండి అంతే, ఇంకేం ప్రాసెస్ అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీరు 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్ చేయకపోయినా సరే ఈ మంత్రం చేయండి ఫస్ట్. ఈ మంత్రమే మీకు దాంట్లో ప్యూరిఫికేషన్ ఇస్తుంది, మీకు డైరెక్షన్ ఇస్తుంది మీకు. అది నేను చెప్పదలుచుకుంది. సరే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ. సో విల్ కాల్ ఇట్ ఏ డే. ఫస్ట్ చెప్పండి. బ్రహ్మాజీ అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మాజీ వచ్చి ఉన్నాడు. కుమార్ గారు మ్యూట్ లో ఉన్నారండి. వినయ్ కుమార్ గారు. అందరికి గుడ్ నైట్. బ్రహ్మాజీ వచ్చాడు, ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఓకే జాయిన్ అయ్యాడు, మధ్యలో జాయిన్ అయ్యాడు. సరే, ఓకే, నైస్ అంతా చెప్పేయండి వినయ్ కుమార్ గారు. స్వస్తి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. ఓం తత్సత్. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఓం ఓం ఓం. జయ గురు.
రైట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ, శుభరాత్రి, గుడ్ నైట్ అందరూ. ఓకే అన్నయ్య, బాయ్. ఓకే, బాయ్.